وما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث قالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كان إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ولم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عمل سعيدهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن نطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ بالصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كان إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم ونشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا
مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس بالخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحيق القول على الكافرين ولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزن قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أفضل الذكر لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم الفاتحة
آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعله أوصل وهدي وبلغ وتقبل قرنا وما عملنا وأنه أخيرا بفضلك إلى روح المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسم أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والسلام عليه وعليهم أجمعين وعلى آل كل وأصحاب المقرب وتابعين وتابعين تابعين وتابعهم بإحسان من سمه الأرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين وعلماء العاملين والفقهاء ومحدثين والقراء ومفسرين والسادة الصوفية الأمهات وتابعهم بإحسان من سمه الأرواح من قرناها هنا بسببهم وثار القرآن العظيم من أجلهم وجهاتهم من أنفعهم باسمهم يا مولانا يا رب العالمين. ثم إن من ضاجعهم وقاربها من المسلمين كافة رحمهم ولا ذكر ولا زير لهم. وثم إن أرواح جميع مشايخنا معلمينا ووالدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وجيراننا وقرابتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم. اللهم اجعل قبورهم مرسومين للجنة وتجعل قبورهم ويحفظ نيرا. اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم. اللهم أنزل رحمة ونعمة ومغفرة وشفاء عليهم وعلى جميع قبور المسلمين والمسلمات والمؤمنين من غير أن في قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور والحياة فإنك مالك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب بالفضيلة يا ربي وارضى عن صحابه يا ربي
يا ربي يا ربي يا ربي دام شانا بنوري بحفظانك وأمانك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا ربي جئنا من عذابي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي حيطنا بالسعادة يا ربي واصلي كل مسلم يا ربي وكثير كل مهدي يا ربي صلي على محمد يا ربي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي نختم بالمشفع يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رسول الله سلام عليك يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشهر والثواب
هياجي رد العالمين يا أهيل الجود والكرم نحن جيران بذا الحرام حرم الإحسان والحسن يا رسول الله سلام عليك يا رسول الله سلام عليك يا ربي نعرف البرع وتعرفنا والصفا والبيض يألفنا ولنا المعنى وخير منا فعلى من هذا فعلى من هذا ولنا خير الأنام أبو علي المر وعلي المر وعلي المر رضى حسبه يا رسول الله السلام عليك يا ربي إمام ينبع له خلق منه سلام إذا عرفوا وبهذا الوصف قد وصفوا من قديم الدهر والزمن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشام يا رفيع الشام يا رفيع الشام مثل زين العالم
وبفضل الله وبفضل الله وبفضل الله قد سعيد يا رسول الله يا رب يا رب يا رب طريقته ومعي طريقته ومعبدي من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشام ودرجي يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشام ودرجي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ناجاك قلبي خاشعا ولساني الله الله يا عالما بالسر والإعلان يا من حفظت محمدا وحبيبه في الغار يا ذا المن والإحسان فرج كروب المسلمين جميعهم يا رب يا رب فرج كروب المسلمين جميعهم واحفظ علينا نعمة الإيمان اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلاة الله ما دعاك وكيل على مد خير ما راكب النجائب صلاة الله ما دعاك وكيل على مد خير ما راكب النجائب على خير ما راكب النجائب صلاة الله الله على مد خير ما راكب النجائب صلاة الله حديث باسم الحبائب فأنت الشكر أعطى الركائب ألم تر وقد مدت خطاها وسلت من مدامعها سحائب وسلت من مدامعها سحائب الله على مد خير ما
راكب النجائب وبلد للعمى ضربا وعنا إلى تلك المعالم والملائم فدع جذب الزمام ولا تسوقها فقائد شوقها للحي الجديد فقائد شوقها للحي الجديد وصلاة صالح الله ما لعن حكيم على خير ما ركب صلاة الله ما لعن كواكب صلاة الله ما لعن كواكب على ما دقي في مراكب النجائب على ما دقي في مراكب النجائب صلاة الله وتلك القوة الحضراء فيها وتلك القوة الحضراء وفيها نبي نور يجل الغياني وقد سعى الرضا ودنا التلاقي وقد جاءنا من كل جانب وصلاة الله صلاة الله على مدى غير مراكب النجائب على مدى مراكب النجائب فقل للناس دونك والتمالي فقل للنفس دونك والتمالي فما دون الحبيب اليوم حاجب تملى بالحبيب بكل قاصدي فقد حصل الهدى والذكرائم صلاة الله على مدى غير مراكب النجائب له الجاه رفيع له المعالي له الشرف المؤبد المناكب صلاة الله ما حتى واكب على مدى خير راكب النجائب لو أن سعينا كل يوم على الأحداث
مولدا قد كان واجب صلاة الله ما لاحت كواكب على مدى خير ما ركب النجائب عليه من المؤمن كل وقت صلاة ما بلا نور الكواكب تأم الألا والصحابة جميعا وحيد ردوا العطايب صلاة الله ما لاحت كواكب على مدى خير ما راكب النجائب صل وسلم وبارك عليه فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله ولم تزل أمه صلى الله عليه وسلم ترى أنواع من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد محبة بإذ رب الخلق وضاعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا كأنه بدر في جماله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك طلع البدر علينا من ثنيات الوداع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أيها المبعوث فينا لتبير أمر المضاع أيها المبعوث فينا لتبير أمر المضاع كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ربنا صل على من مرحبا حل في خير البضاع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جاد حسيني مرحبا واصبر الستار علينا مرحبا يا مجيبا كل داعي مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جاد حسيني مرحبا أنت في كل جميل مرحبا يا مرحبا وجمال يا مطاعي مرحبا يا مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسيني مرحبا يا مرحبا قد جلد لقلبي مرحبا يا مرحبا مصبرا دون خداعي مرحبا يا مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسيني مرحبا يا مرحبا وعلى عشق جمالي طبع الله دفاعي ولبثنا تبعيذي على تنكيك الرقائي مرحبا يا نور عيني مرحبا جاد الحسيني مرحبا يا نور عيني مرحبا جاد الحسيني ورضعنا بجوالي قبل أيام الرضاع ورضعنا بجوال بإيماني كل داعي مرحبا يا نور عيني مرحبا جاد الحسيني مرحبا يا نور عيني مرحبا جاد الحسيني ربي فارحمنا جميعا في جميع صالحات ربي فارحمنا جميعا ومعنا السيئات صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا ربي صل وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله آمين آمين يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جعلنا الله وإياكم ممن يستبشر
شفاعته ويرجو من الله رحمته ورأفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بحرمته وصلنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأهنا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر سنة. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في سنة الماضية إخوان معنهم القضاء للوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الليلة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لأمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك الذاكرين ولنعمائك الشاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأحينا بطاعتك مسبول. وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتون ولا مخذول واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اغفرنا شر الظالمين. اللهم اغفرنا شر الظالمين. اللهم اغفرنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نجمع بعدها أبدا وصرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمنا ذي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita cintai, serta yang sama-sama kita ta'zimkan, para habaib anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkhusus tamu mulia kita, guru kita bersama Abuya Ad-Doktor Al-Habib Sugab Ibnul Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Dan diantaranya ada putra beliau Al-Habib Salim bin Habib Sugab bin Hasan Baharun
wal Habib Abdurrahman Ibnu Habib Segaf bin Hasan bin Ahmad Baharun, dan ada juga keponakan beliau Al Habib Hasan bin Abdullah Al Jufri, ada Al Habib Shogi Al Hasni, dan ada juga di antara kita Al Habib Hamid bin Hasan Al Habsyi, dan para habaib yang lainnya yang tidak sahabat ulun sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada mereka semuanya. Kita doakan para habib kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan ditambah cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga yang kami hormati, yang kami cintai, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh masyarakat, terkhusus ada Mu'alim Syauqi, ada Mu'alim Ahmad Junaidi, Guru Anom, Luk Bangkai, dan para alim ulama yang lainnya tidak dapat ulun sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada mereka semuanya. Kita doakan para alim ulama kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat-hajatnya, ditambah cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, langsung saja berdirinya ulun di sini akan membacakan susunan acara kita pada malam hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, dan acara yang ketiga tausiah agama sekaligus pemberian sholawat al-bushra, dan yang terakhir doa penutup. Langsung saja meranjak ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Pembukaan akan dipimpin oleh guru mulia kita Abuya Dr. Al Habib Segaf bin Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Al-Fatihah laniyah Allah jal hadal bait ya Allah hadal majlis wa hadal istima' yakun istima' marhuman wa malahan bil khairat wal masarrat wal farah surur wa ilmu wan nur wa Allah jalla wa yahu man yahda bi syafaatin nabi mahabbatin nabi wa ru'yatin nabi samir tamanna fid dunya qabla akhirah wa jana wa yahum ya Allah man yaftakhir bina nabi sallallahu naftar bin nabi sallallahu wa yuhibbuna nabi sallallahu nuhibbun nabi sallallahu wa yafrid dhunub wa yasra'u balik jamatul bihadil habil mahbub wa anallaha jalla hadra jami Allah kun sabab lana ridha wa ridha nabiyik Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadini ya kunyatin salihah wa lamana sallallahu salih al-fatihah. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Semoga dengan pembacaan suratul Fatihah tadi kita mendapatkan keberkahan dan dilancarkan acara hingga akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Beranjak ke acara yang selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh paman kami Muhammad bin Kiai Haji Mahyudin Zamzam Al-Makki. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله
واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Semoga
yang membaca dan kita yang mendengarkan mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Beranjak ke acara yang selanjutnya, yaitu tausiah agama sekaligus pemberian ijazah salawat al-busyra yang akan disampaikan oleh guru mulia kita Abuya Ad-Doktor Al-Habib Segab Ibnul Habib Hasan bin Ahmad Baharun, fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad Habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita banggakan serta kita doakan selalu para habaib, para alim ulama, para guru, khususnya yang saya hormati, saya muliakan Al-Habib Hamid bin Hasan Al-Habsyi wal Muallim Syawkani LC, Guru Ahmad Junaidi, dan juga Guru Haji Husairi Abdi LC, serta Ustadz Muhammad Makki dan Dr. Muhammad Zaini, serta semua para guru yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada mereka semuanya. Yang saya hormati, saya muliakan, yang paling banyak mendapatkan berkahan pada malam ini Sahibul Bait Haji Syamsuri dan keluarga besarnya, yang kita doakan semoga panjang umurnya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya, berkah segala-galanya yang terkait dengan mereka semuanya insyaallah, dan kita juga mendapatkannya, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam ini kita disempatkan untuk kita mendengar pembacaan Maulid Nabi SAW. Kaum muslimin di dunia ini mendapatkan kemuliaan daripada Allah Ta'ala berkat Maulid Nabi kita Muhammad SAW. Karena kebiasaan kami di sana, terutama kalangan orang-orang Madura, saudara kita, kalau sudah bulan Maulid itu mereka melaksanakan Maulid setiap rumah. Mau yang kaya, yang miskin, semuanya bikin Maulid. Yang kaya dia mengundang orang yang banyak. Yang tidak punya, walaupun dia ngundang satu tetangga, yang penting di situ dibacakan Maulid Nabi dari awal sampai akhir. Mereka punya keyakinan dan kepercayaan, sehari saja, semalam saja kita baca Maulid di suatu rumah, maka rumah itu akan penuh keberkahan sepanjang tahun. Karena semua keberkahan yang kita dapatkan dan semua kebaikan serta kebahagiaan itu semuanya berasal dan bersumber daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu rahmat pun terkait dengan harta benda kita, terkait dengan rasa bahagia kita, terkait dengan kabar gembira apapun kepada kita, kecuali pasti wasilahnya, medianya, sebabnya itu adalah Nabi kita Muhammad. Sehingga alhamdulillah para ulama mentradisikan kalau kita itu punya rumah baru, maka kita menempatinya dengan kita membuat acara sebelumnya Maulid Nabi. Kita mendapatkan anak yang baru dilahirkan atau cucu yang dilahirkan, maka kita membaca Maulid Nabi. Begitu pula ketika kita baru mendapatkan kesembuhan dari penyakit kita, anak kita baru datang dari safar atau kita baru pulang dari haji, maka kita membuat acara tasyakuran dengan membaca Maulid Nabi. Kenapa demikian? Karena memang sumber asal dari semua kebahagiaan itu adalah Nabi kita Muhammad. Sehingga pantas kemudian kalau Allah SWT firman dalam Al-Quran, Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, jelaskan
jabarkan dan terangkan kepada seluruh umatmu bahwasanya hanya dengan karunia daripada Allah untuk mereka semuanya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, mereka itu hendaknya bergembira, hendaknya mereka berbahagia melebihi daripada apapun yang mereka itu merasa bahagia karena nikmat yang telah Allah turunkan kepada mereka semuanya. Tapi terkadang kita tidak merasakannya, seakan-akan nikmat yang satu ini yang menjadikan kita pembeda antara umat Nabi dengan yang lainnya, yang notabene-nya kita adalah umat yang paling lemah badannya, yang paling pendek postur tubuhnya, yang paling sedikit amalnya, tapi ternyata kita menjadi umat yang terbaik yang pernah ada. Yang dikatakan Nabi SAW, perumpamaan kalian umatku dengan umat-umat sebelumnya sama seperti perumpamaan satu helai rambut yang berwarna hitam di antara bulu sapi semuanya berwarna putih, atau sebaliknya satu helai rambut yang berwarna putih di antara bulu sapi yang semuanya berwarna hitam. Tapi subhanallah, nanti 2/3 penghuni surga adalah kalian umatku. Semuanya itu berkat Nabi kita Muhammad. Kenapa kita katakan dan dikatakan Allah Ta'ala dan serta diingatkan Allah Ta'ala selalu bahwasanya nikmat terbesar kita bukanlah istri kita, bukan anak kita, bukan cucu kita, bukan harta benda kita, apapun yang kita miliki di dunia ini tidak ada yang lebih besar daripada karunia berupa kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Bayangkan, tidak ada seorang pun di antara kita yang pernah berdoa, bahkan berangan-angan serta berharap untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad. Padahal dikatakan dalam sejarah bahwasanya tidak ada satupun daripada Nabi yang berjumlah 124.000 Nabi, serta dari mereka 313 Rasul, kecuali sudah pernah mereka berdoa dan berharap kepada Allah supaya menjadi salah satu bagian daripada umatnya Nabi Muhammad. Diriwayatkan bahwasanya Nabi Allah Musa alaihissalam yang diberikan Allah Ta'ala kitab berupa Taurat, maka di dalam Taurat itu disebutkan tentang kemuliaan daripada sebuah umat. Maka kemudian beliau bertanya dan bermunajat kepada Allah, umat siapakah itu? Maka dijawab oleh Allah SWT, itu adalah umatnya kekasihku Ahmad. Dibaca lagi setelahnya, lebih lagi mulianya daripada sebelumnya. Ditanya lagi, ini umat siapa? Ini umat Ahmad. Dibaca lagi di tempat yang lainnya, ternyata lebih lagi keistimewaannya daripada sebelum-sebelumnya. Ditanya, ini umat siapa? Kenapa beliau bertanya? Karena berharap ini adalah umatnya Nabi Musa. Tapi lagi-lagi jawabannya adalah umat Ahmad. Semua itu bukan karena kitanya. Siapa kita? Bukan karena orang tua kita. Siapa mereka? Bukan karena amal kita, akhlak kita yang tidak ada apa-apanya. Tapi semuanya itu karena berkat berintisabnya kita sebagai umat daripada kekasih Allah Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu maka umat kita itu berbeda dengan umat-umat yang lainnya dalam beberapa hal. Kita harus tahu yang semacam itu supaya kita mensyukuri. Nggak jadi masalah kita nggak punya uang, nggak jadi masalah kita nggak mendapatkan karunia seperti yang lainnya, asalkan kita tetap sebagai umatnya Nabi Muhammad, dan semoga senantiasa tetap sebagai umatnya Nabi Muhammad. Karena melestarikan, menjaga supaya tetap sampai kita meninggal dunia, karena kita tergolong sebagai umatnya Nabi Muhammad. Kalau tetap kita seperti ini sampai meninggal dunia dalam keadaan sebagai umatnya Nabi Muhammad, berarti kita termasuk umat Nabi Muhammad. Tapi siapa yang bisa menjamin di antara kita? Oleh karena itu, maka mempertahankan itu supaya kita itu selalu ingat, Allah Ta'ala mengingatkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ketahuilah bahwasanya nikmat ini harus disyukuri. Nikmat sebagai umatnya Nabi Muhammad itu ada paling besarnya nikmat, paling besarnya karunia. Itu lebih baik daripada apapun yang mereka kumpulkan dari segi apapun juga yang ada di dunia. Harus kalian syukuri. Kalau kalian tidak syukuri, maka Allah akan ambil nikmat itu. Itu takutnya. Mensyukurinya itu dan apa nanti akan kita jelaskan. Tapi supaya kita tahu apa perbedaan dan apa kenikmatan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Syariatnya Nabi Muhammad adalah syariat yang paling mudah. Kalau syariat dulu kita diwajibkan berpuasa setiap bulan, ditambah lagi 10 Muharram. Lebih banyak daripada kalau kita berpuasa
selama 1 bulan saja di bulan Ramadan, karena kalau 3 hari setiap bulannya berarti 36, ditambah lagi 1 hari sebelum Muharram, 37 berpuasa. Mereka kalau seumpama terkena najis badannya ataupun pakaiannya, nggak cukup dicuci, harus dipotong. Kalau mereka mau mereka melaksanakan sholat bermunajat kepada Allah, nggak boleh di sembarang tempat, tapi harus di tempatnya, di gerejanya ataupun di saumaahnya, yaitu tempat ibadahnya Yahudi. Tapi kita di mana saja, selama itu tidak ada najis, nggak ada air, kita boleh pakai debu, semuanya dimudahkan. Syariat yang paling mudah adalah syariat Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada satupun di antara kita, para umat-umat yang pernah ada, yang bisa mendapatkan ampunan Allah, ridhonya Allah sebesar-besarnya, seluas-luasnya, selebar-lebarnya seperti umatnya Nabi Muhammad, tidak ada. Bahkan umat-umat dahulu itu mempunyai umur yang panjang sekali, sampai 1000 tahun, sampai ratusan tahun, tapi umat kita sebentar. Sehingga kemudian Nabi yang tahu bahwasanya umatnya berumur antara 60 tahun sampai 70 tahun saja, sementara yang lebih daripada itu bisa dihitung dengan jari, kata Nabi SAW. Artinya apa? Ya kita siap-siap, kalau sudah umur segitu ya siap-siap, bentar lagi kita akan berjumpa dengan Allah. Artinya harus tahu diri, jangan tambah tua tambah jadi. Jadi artinya kita harus siap-siap, sebentar lagi kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kebiasaan para salafun saleh, kalau sudah berumur 40 tahun sudah selesai, sudah urusan dunia sudah selesai, ini tinggal urusan akhiratnya, tinggal 20 tahun lagi atau 30 tahun lagi akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalangan mereka, para salafun saleh, dan semoga kita termasuk semacam mereka, walaupun kita tidak meninggalkan sama sekali dunia, tapi dunia tidak ada di dalam hati kita. Jangan masih umur seperti ini, sudah mendekati umur 60 tahun tapi masih saja iri sama orang lain, masih saja kita rebut-rebutan masalah dunia, masih kita gontok-gontokan masalah dunia. Itu sudah tidak pantas lagi, sudah berlalu. 40 tahun mau yakin bahwasanya Allah memberikan rezeki pada semua hambanya, nggak cukup, masih juga tambah lagi 10 tahun, 50 tahun masih nggak yakin juga, tambah lagi 55 tahun masih nggak yakin juga. Itu kan luar biasa. Sehingga pantas kalau Allah Ta'ala dalam Al-Quran itu mengatakan afala tatadabbarun, afala tatafakkarun, afalamun. Enggak dipakai itu akalnya, enggak cukup itu semuanya. Umur itu saya berlalu dan kita itu tidak merasa yakin bahwasanya rezeki itu enggak kemana-mana. Kita dulu ada kerja, enggak ada kerja tetap bisa makan. Mereka yang enggak kerja juga mereka bisa makan. Apa itu enggak meyakinkan kita bahwasanya Allah Ta'ala menjamin semuanya? Tapi justru yang tidak dijamin itu adalah bagaimana kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan kita tidak berdosa kepadanya, tidak berdosa kepada manusia yang lainnya. Itu yang harus kita jamin, supaya kita menjamin diri kita meninggal dunia dalam keadaan sebagai umatnya Nabi Muhammad. Sehingga yang paling ditakuti mereka setelah berumur 40 tahun itu cuma satu, bukan bercerainya dengan istrinya, meninggalnya salah satu anaknya, hilangnya hartanya, tidak. Tapi yang mereka takutin itu satu, yaitu meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Siapa yang bisa menjamin? Sementara kita lihat bagaimana iblis al-la'in, yang dia itu notabene-nya menjadi makhluk, pernah menjadi makhluk yang paling banyak ibadahnya dan yang paling banyak ilmunya terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Paling banyak ilmunya, pasti dengan ilmu kepastian yang paling banyak ilmunya, tapi Allah tidak berkehendak dia tidak beriman. 185.000 tahun pernah beribadah kepada Allah, tapi lihat bagaimana akhirnya dikutuk oleh Allah Ta'ala. Selama-lamanya dia tidak akan mendapatkan rahmat Allah. Siapa yang bisa menjamin kita tidak senasib dia? Sehingga tidak ada seorang pun di antara kita, sebagaimana dikatakan oleh Allah Haddad Sahibur Ratib, kecuali cobaan yang terbesar bukan istrinya, bukan anaknya, bukan harta bendanya, tapi cobaan yang paling besar ketika kita sakaratul maut. Di situ bukan setan-setan biasa yang datang, tapi setan kelas kakap langsung yang datang. Bahkan bukan cuma kelas kakap, iblis langsung yang datang. Karena setiap kali ada orang yang meninggal dunia ada keadaan husnul khatimah, dan semoga kita semua semacam itu, maka 40 hari lamanya setiap setan itu akan berkabung karenanya. Tapi sebaliknya, kalau kemudian ada di antara kaum muslimin yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, maka mereka mayoran, katanya orang Jawa, artinya tasyakuran. Mereka itu mengadakan pesta besar-besaran karena ada satu yang berhasil mereka jadikan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, waliyadzubillah. Oleh karena itu, coba lihat bagaimana mereka itu
bersyukur pada Allah Ta'ala dan menjaga nikmatnya itu dengan segala macam usaha, terutama setelah masuk 40 tahun. Kita lihat orang dahulu, umat dahulu kalau dapat ghanimah peperangan itu harus diletakkan satu tempat, kemudian Allah menurunkan api, habis dibakar. Orang dahulu, umat dahulu kalau mau bertobat dari dosanya, maka dikumpulkan dulu beberapa orang yang mau bertobat. Setelah ada beberapa orang bertobat, Allah turunkan awan sehingga mereka tidak melihat satu dengan yang lainnya, kemudian saling menusukkan dan mereka meninggal karenanya. Syaratnya untuk bertobat hanya satu, yaitu harus saling membunuh. Kita cukup kita bertobat dengan tobat dan nasuh, Allah ampunkan dosanya. Orang dahulu sebagaimana disebutkan dalam kitab Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah yang dikarang oleh maha guru kami Dr. Profesor Said Muhammad Alwi Al-Maliki rahimallahu rahmatul abrar, kalau mereka itu berbuat dosa pada malam harinya, keesokan harinya secara otomatis langsung di temboknya itu, di tembok rumahnya atau di pintu, di daun pintu rumahnya tertuliskan fulan bin fulan ini semalam telah berbuat begini dan sebagai sanksinya dia harus begini sebagainya, langsung tertuliskan otomatis. Mau ditutup bagaimana tidak bisa, tampak. Alhamdulillah berkatnya Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita nggak tahu yang semacam ini, kita nggak bersyukur. Lebih lagi kenikmatan yang lebih daripada itu, kenikmatan yang akan kita rasakan sebagaimana Nabi Muhammad SAW, nikmat yang abadi, kita akan dielu-elukan nanti secara otomatis. Walaupun kita tanpa usaha kita itu untuk diri kita saja di dunia, tapi lebih daripada itu kita akan mulia dan dimuliakan Allah Ta'ala nanti kelak nanti di akhirat. Secara terpaksa ataupun dengan usaha, maka yang terjadi kita itu akan mulia nanti di akhirat. Bagaimana kemuliaan kita? Kita akan menjadi artis, kita akan menjadi sorotan, kita akan menjadi tempat irian orang-orang yang dahulu, umat-umat yang dahulu. Karena apa? Karena setiap umat Nabi kita Muhammad nantinya akan dipanggil dalam suatu tempat, dimana ketika kita sudah dibangkitkan 70 sekian umat yang pernah ada, ketika sudah Allah bangkitkan kembali, ternyata banyak di antara mereka yang membangkang perintahnya, ahli maksiat, orang-orang fasik, bahkan orang-orang kafirnya lebih banyak daripada mereka yang taat kepada Allah Ta'ala. Murka Allah, tidak pernah murka melebihi pada hari itu dan tidak pernah lagi murka setelah hari itu, sehingga kemudian dipanggilnya para nabi yang berjumlah 124.000. Dipanggilnya para rasul, wahai para rasul, bukankah aku perintahkan kalian untuk menyampaikan amanahku kepada hamba-hambaku semuanya? Wahai para nabi, bukankah aku perintahkan kalian untuk memperagakan dan mempraktekkan apa yang disampaikan oleh para rasul sebagai contoh bagi umat? Mereka mengatakan, ya Rabb, kami sudah sampaikan, engkau lebih tahu. Spontan para umat itu berkata, tidak ya Rabb, kalau semua disampaikan oleh para nabi dan rasul ini, maka kami tidak menjadi seperti ini. Kami pasti akan taat kepadamu, pasti kami akan beribadah kepadamu, pasti kami akan berusaha untuk mengedepankan akhirat daripada keduniaan dan sebagainya. Dibohongkan oleh mereka. Maka kembali Allah Ta'ala bertanya kepada para nabi dan para rasul, benar apa kata mereka? Kau tidak ya Rabb, kami sudah sampaikan, mana buktinya? Ketika ditanya buktinya, siapa buktinya? Serentak mereka mengatakan, kami punya bukti. Apa bukti kalian? Bukti kami adalah umatnya Nabi Muhammad. Siapa umatnya Nabi Muhammad? Sahabat Nabi. Siapa umatnya Muhammad? Para wali saja. Siapa umatnya Muhammad? Para habaib nih. Siapa umatnya Muhammad? Mereka yang ahli surga? Tidak, tapi semua yang tertulis dan termaktub sebagai umatnya Muhammad, maka mereka semuanya itu harus berkumpul, bersatu padu, memberikan kesaksian bersama-sama, sehingga mereka semuanya akan menjadi sorotan bagi seluruh umat. Beruntungnya mereka yang menjadi saksi. Berkatnya siapa? Nabi Muhammad. Ditambah lagi, begitu kita dibangkitkan dari kubur kita masing-masing, kita sudah berbeda dengan yang lainnya. Kenapa berbeda? Lagi-lagi karena amal ibadah kita, karena kita termasuk ahli wudhu? Tidak sama sekali. Lagi-lagi jawabannya karena kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Semua kemuliaan diberikan, dimanjakan oleh Allah Ta'ala untuk umatnya Nabi Muhammad, sehingga ketika Allah mempertontonkan dan mempertunjukkan umat-umat yang pernah ada, maka kemudian Nabi SAW ketika dipertontonkan, dia, itu umatku, bukan itu umat Musa, ini umatku, ini bukan umat Nuh, ini umatku, bukan ini. Sehingga kemudian kamu lihat tuh umatmu, dilihat banyak,
Maka kemudian Rasulullah mengatakan, bagaimana aku membedakan antara umatku dan umat yang lainnya? Kenapa sampai ditanya begitu, padahal semua para nabi nggak pernah ada yang bertanya begitu, kecuali Nabi kita Muhammad. Bagaimana aku membedakan? Kenapa ditanya begitu oleh Nabi? Karena aku harus bisa membedakan. Untuk apa? Supaya aku berikan pertolongan kepada mereka. Itu maksudnya Nabi SAW bertanya kepada Allah dan memohon, bagaimana aku bisa membedakan mereka? Maka dijawab oleh Allah Ta'ala, mereka berbeda dengan umat yang lainnya. Karena dari wajah mereka, tangan mereka, kepala mereka, kaki mereka tampak cahaya yang begitu tampak menyinari. Itu semuanya karena tempat-tempat wudhu mereka. Sehingga apa? Nanti begitu kita itu nanti tampil, walaupun kita di antara umat-umat yang lainnya, maka semua umat itu melihat, loh ini kok lain umatnya Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad, umatnya Muhammad. Berkat siapa? Nabi kita Muhammad. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, beruntung kita sebagai umatnya Muhammad. Jadi seakan-akan yang namanya kemuliaan itu sudah dimanjakan semuanya oleh Allah Ta'ala untuk kita, tinggal kita syukuri. Cuma Nabi SAW mengatakan, hidup di dunia cuma ada dua macam. Hidup bahagia silahkan, mau hidup tidak bahagia ya silahkan. Hidup yang seakan-akan kita itu anggap hidup di dunia itu segala-galanya, seakan-akan ya sudah capek-capek semuanya, yang namanya sengsara semuanya. Padahal dunia ini sebentar, 70 tahun saja, itu pun kalau kita bisa lebih daripada itu, dan sedikit. Dan semoga kita termasuk sedikit. Karena apa? Kalau seumpama kita sampai berumur 70 tahun, apalagi sampai umur 80 tahun, kita dapat doanya Nabi 2 kali. Apa itu? Yang pertama, Allah marham abna as-sab'in, semoga Allah merahmati mereka yang berumurnya 70 tahun. Kalau sampai berumur 80 tahun, dapat 2 kali doanya Nabi, Allah marham abna as-samanin, semoga Allah merahmati yang umurnya 80 tahun. Supaya kita sampai umur 70 tahun, semua sebab-sebab yang bikin kita cepat mati jauhi. Temennya kopi jauhi, badan gemuk jauhi, yang membahayakan kita jauhi. Kalau enggak ya cepat mati. Enggak percaya ya silahkan buktikan sendiri. Saya tidak pernah menyinggungnya di mana-mana, enggak di samping saya, enggak di depan saya. Memang semuanya itu ditakdirkan Allah Ta'ala. Cuma kita kan diperintahkan usaha. Walikulli syai'in sababa. Semua itu ada sebabnya. Oleh karenanya yang mengundang saya sudah ada syaratnya. Beliau selalu tahu, habis ini saya tidak makan. Kenapa? Saya intermittent. Saya sudah katakan, sehingga apa? Makannya didahulukan tadi, makan sebelum maghrib saya tadi. Jadi mohon maaf saya tidak ikut makan nantinya. Kenapa? Saya jaga badan saya bukan milik saya. Kalau saya kegemukan, saya tidurnya susah bangunnya, nanti jalannya susah bangunnya juga, dan lain sebagainya. Tapi jangan ditiru, yang lainnya silahkan. Tapi saya cuma mengatakan tentang diri saya saja. Saya ingin berumur 70 tahun, doakan semoga sampai 70 tahun. Doakan semoga sampai 80 tahun. Dan semoga pian seberataan 80 tahun, kuat dohir batin, atas bawah kuat semuanya insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ini semua nikmat daripada Allah untuk kita semuanya, berkatnya Nabi kita Muhammad. Terus kita nggak sayang pada Muhammad, terus kita tidak merasa cinta pada Muhammad, terus kita tidak cinta pada ulama-ulama Nabi Muhammad, terus kita tidak cinta kepada zuriatnya Nabi Muhammad yang berkata Nabi SAW, inna ma'ana basyarum mithlukum, aku ini manusia biasa sama seperti kalian. Artinya bisa kecewa, bisa senang, bisa gembira, bisa bahagia. Yang menggembirakan Nabi adalah kalau kita itu menghormat kepada ulamanya Nabi Muhammad, cinta kepada zuriatnya Nabi Muhammad, jangan ikut-ikutan dengan fitnah yang tersebar sekarang ini. Karena hati-hati, sesuatu yang orang-orang dahulu itu orang-orang yang ahli kasyaf semuanya, orang yang dekat pada Allah, bisa melihat dengan ainul basirah. Mereka itu bisa tahu mana yang sesungguhnya dan mana yang tidak sesungguhnya, tapi mereka tidak mempersoalkannya. Tapi jauh sebelumnya Nabi SAW sudah mengatakan. Kenapa Nabi SAW di zamannya beliau mengatakan, man ahabbahum fa huwa mu'min wa man abghadahum fa huwa munafik. Siapa yang cinta pada mereka, para zuriatku, maka dia itu adalah orang mukmin, tapi yang benci dia adalah seorang munafik. Pada zamannya tidak ada seperti itu, karena dia tahu di zaman akhir seperti itu. Tapi kami yang merasa yang semacam ini, kami tidak merasa heran, kami bersyukur. Kenapa? Datuk kami sampai dibunuhnya. Hanya cuma seperti itu, biasa saja. Mau percaya nggak percaya nggak jadi masalah. Yang penting adalah kami peragakan akhlak kami, itu saja. Dan mungkin itu karena keteledoran kami di dalam kami itu mendidik, di dalam kami peragakan akhlak yang baik sampai mereka itu sampai begitu rupa kepada kita. Ini salah satu contoh. Oleh karena bersyukur pada Allah Ta'ala sebagai umatnya Nabi Muhammad. Cuma mempertahankan, menjaga senantiasa supaya kita tetap sebagai umatnya Nabi Muhammad tidak mudah, sulit sekali.
sebagaimana tadi disebutkan oleh kami bahwasanya hidupan itu cuma dua pilihan. Hidup di dunia cuma 60 tahun sampai 70 tahun dalam keadaan bahagia atau dalam keadaan sengsara, silahkan pilih. Dan itu bukan tanggungan Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi Muhammad sudah pernah dikasih pilihan dan Nabi Muhammad sudah memilih untuk itu semuanya, tapi Nabi Muhammad ditolak oleh Allah Ta'ala untuk memilih semacam itu. Dari saking rahmatnya kepada umatnya, sampai-sampai pernah Nabi kita Muhammad SAW dikasih pilihan dengan 3 pilihan. Apa itu pilihannya? Muhammad, engkau boleh memilih. Perhatian kepada umatmu di dunia, sehingga di dunia kita pasti bahagia semuanya. Atau di alam barzah, sehingga kalau kita masuk alam barzah kita semuanya bahagia. Atau di akhiratnya nanti, sehingga kita nanti di akhirat bahagia semuanya. Apa jawaban Nabi Muhammad? Aku memilih 3-tiganya. Dari segi cintanya kepada kita, pilih 3-tiganya. Nggak ada orang cinta kepada kita seperti cinta Nabi Muhammad untuk kita, nggak ada. Nggak orang tua kita, nggak istri kita, nggak anak kita, nggak siapapun. Sehingga pantas kalau Nabi Muhammad SAW kemudian meminta kepada kita, menuntut kepada kita untuk paling tidak sama atau berusaha untuk menyamainya. Kenapa kata Nabi Muhammad SAW? Inilah arhamukum rahmatan asyaddu min rahmati abaikum lakum wa min anfusikum li anfusikum. Aku ini menyayangi kalian semuanya melebihi daripada orang tua kalian, melebihi daripada anak-anak kalian, melebihi bahkan daripada diri kalian sendiri kepada diri kalian. Nabi SAW mengatakan demikian bukan tanpa bukti. Bahkan Nabi SAW ungkapkan buktinya, diawali dengan sumpahnya, wallahi, demi Allah kau bersumpah, lau yushaku ahadukum bisyaukatin fi rijlihi la ajidu ala maha fi qalbi. Demi Allah, kata Nabi Muhammad, kalau kaki kalian terkena duri, sakit bukan? Demi Allah aku rasakan sakitnya dalam hatiku. Ada di antara kita ketika kita terkena sakit atau ketika kaki kita terkena duri, kemudian orang tua kita menjerit karena kesakitan juga, pasangan kita, suami kita, istri kita menjerit karena kesakitan juga, anak kita menjerit karena kesakitan juga. Tidak ada kecuali Nabi Muhammad. Sehingga kalau kita itu menjaga cintanya kita kepada Nabi Muhammad, itu pantas. Karena memang Nabi Muhammad yang paling cinta. Nabi Muhammad itu sebagaimana perumpamaan yang telah disampaikan kepada kita, masali wa masalukum kamasali man istauqadha nara. Perumpamaanku dengan kalian umatku sama seperti pada malam hari orang menyalakan api unggun. Ketika api unggun itu dinyalakan di malam hari yang gelap gulita, apa yang terjadi? Banyak binatang-binatang kecil seperti nyamuk, serangga-serangga kecil itu datang menghampiri kepada api itu. Dia nggak tahu kalau api itu tempat yang terang tapi membakar, membinasakan. Dia nggak tahu, dia mendekat, masuk terbakar mati, masuk terbakar mati. Aku, kata Nabi Muhammad, yang tahu bahwasanya api itu membahayakan, aku usir itu. Binatang-binatang kecil itu aku usir. Mau datang jangan. Ini bukan menyenangkan, bukan membahagiakan, tapi ini membakar kalian, membinasakan kalian. Lalu apa kata Muhammad? Fa ana akhizun bihujazikum wa antum tuflituna min yadi. Aku ini berusaha mengambil, memegang bokong-bokong kalian belakang sini. Bokong itu dipanggil, diambil pinggang-pinggang kalian untuk supaya jangan teruskan. Itu api neraka. Itu kesengsaraan. Itu bakal menyengsarakan kamu, tidak membahagiakan. Tapi ternyata kamu berusaha untuk melepaskan diri kamu dari aku. Coba lihat kalau ada majelis ulama, lihat jam terus. Nah itu berusaha melepaskan diri. Padahal ulama itu mengajak, dia membuat makanan, dia bikin minuman. Kita nggak ikut apa-apa, cuma hadir saja. Tapi itu pun masih kita itu mau berusaha untuk lari dari mereka. Itu maksudnya Nabi Muhammad SAW. Padahal adanya kita datang pada ulama menguntungkan kita, membahagiakan kita. Di situ disebutkan konsep-konsep bagaimana caranya hidup bahagia bersama keluarga, konsep-konsep bagaimana cara hidup di dalam rumah tangga, konsep-konsep bagaimana cara hidup sebagai seorang pedagang dan sebagainya. Semuanya diajarkan Nabi Muhammad. Kalau kita ikut itu, pasti bahagia. Tapi ternyata sebagaimana disampaikan oleh Nabi SAW, kalian itu berusaha untuk melepaskan diri daripada aku. Sehingga kemudian hidup di dunia cuma ada 2 macam. Mau bahagia silahkan, mau sengsara silahkan. Siapa yang bahagia? Bahagia itu bukan finansial. Sebagaimana Nabi SAW, al-ghina ghinal qalbi, la ghinal mal. Siapa orang kaya? Orang kaya itu adalah orang kaya hati, bukan orang kaya harta benda. Kenapa demikian? Karena berapa banyak kekayaan itu menjadi beban. Apa gunanya kalau kekayaan banyak tapi jadi beban? Kekayaan banyak tapi jadi sebab dia itu sakit. Kekayaan banyak, contohnya di Indonesia ada satu orang yang paling kaya, termasuk paling kaya, tapi lidahnya tidak merasa apa-apa. Kira-kira kalau seumpama pian ulun doakan semoga jadi orang terkaya di Amuntai, tapi lidahnya nggak merasa apa-apa, kira-kira mau tidak? Apa nikmatnya semacam itu? Di mana-mana setiap kota ada perumahannya dia, ada rumah sakitnya dia di Banjarmasin.
Apa nikmat semacam itu? Enggak nikmat. Yang namanya bahagia itu bukan seperti itu. Orang tampan berarti orang tampan saja yang bahagia, yang tidak tampan nggak bahagia. Tidak, bukan. Kebahagiaan itu bukan finansial, kebahagiaan itu bukan ketampanan, kecantikan. Bahagia itu adalah ketenangan dan kenyamanan. Nggak ada utang, tenang. Nggak ada salah sama orang, nyaman hidupnya. Itu bahagia. Siapapun di antara kita berhak untuk bahagia. Bagaimana cara mencapai kepada kebahagiaan semacam itu? Cara mencapainya hanya dengan satu jalan, yaitu taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Sehingga kemudian dikatakan wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan azima. Yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka dia pasti akan beruntung dengan beruntungan yang luar biasa. Jadi kalau mau beruntung luar biasa, ya taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Coba lihat, bayangkan orang berdosa, banyak pikiran, banyak cobaan, walaupun dia punya harta benda banyak, walaupun dia punya bini yang cantik dan sebagainya, tidak akan bahagiakan. Kenapa? Karena dosanya. Dosa itu yang bikin dia itu sengsara. Karena sudah dinyatakan Allah Ta'ala, ikut Nabi Muhammad senang, nggak ikut Nabi Muhammad ya silahkan coba. Mau coba-coba silahkan. Tapi seperti yang disampaikan tadi, di mana gorek kita tadi dengan suara syahdunya menyampaikan bahwasanya minal mu'minina rijalun ahadullah sadaku ma'ahadullah alaih. Ada di antara kita-kita nih yang berjanji kepada Allah dan jujur dengan janjinya. Semuanya janji, kita akan sholat seperti janji kita. Kapan kita berjanji? Oh, berjanji setiap kita sholat berjanji, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati liman lillahi rabbil alamin. Sholatku, hidupku, matiku, ibadahku untuk siapa? Untuk Allah. Sekarang kan beda, hidupku untuk istri, hidupku untuk suami, hidupku untuk keluarga, hidupku untuk cari harta benda. Sudah melenceng. Padahal cukup buktikan saja apa yang kita ikrarkan dalam sholat kita itu, buktikan bahwasanya kita tetap seperti itu, istiqomah seperti itu, konsisten seperti itu, komitmen tetap seperti itu. Apa yang terjadi? Faminhum man ghadwa nahbah. Mereka yang sudah mencapai apa yang mereka inginkan di dunia sebelum di akhirat. Wa minhum man yantadir. Di antara mereka ada yang nunggu. Tapi apa? Wa ma baddalullah tabdila. Sama sekali Allah tidak pernah merubah ketetapannya. Dari dulu sampai sekarang orang yang baik itu pasti bahagia. Dari dulu sampai sekarang orang yang korupsi pasti sengsara. Dari dulu sampai sekarang orang yang mengambil hartanya orang yatim nggak bakal senang hidupnya. Dari dulu sampai sekarang kalau ada suami yang tidak soleh, maka pasti suami itu akan menjadi seseorang yang paling tidak bahagia dalam rumah tangganya. Dari dulu sampai sekarang setiap istri tidak solihah nggak bakal bahagia dalam rumah tangganya. Dari dulu sampai sekarang setiap anak berbakti pada orang tuanya pasti dia bahagia hidupnya. Dan dari dulu sampai sekarang kalau ada orang tua yang tidak soleh dan menampakkan amal kebaikan serta keteladanan kepada anak-anaknya, maka dia akan menjadi orang tua yang sengsara. Tidak akan berubah. Seperti itu sunnatullah. Nabi Muhammad cuma mengingatkan, jangan, itu semuanya itu akan menjadikan kita sengsara. Ayo sama-sama kita ambil hikmah yang terbesar di dalam bulan Maulid ini. Semoga dengan berkat Maulid yang mulia ini, kita ini dimudahkan Allah Ta'ala untuk mendapatkan hidayah daripada Allah. Kalau sudah Allah memberikan hidayah, mudah saja sesuai dengan sabda Nabi SAW, man yahdillah falah mudillala wa may yudlil fala hadiyalah. Kalau sudah Allah berkehendak memberikan hidayah, nggak ada satupun manusia maupun jin maupun setan yang bisa menyesatkannya. Tapi sebaliknya, kalau sudah Allah menyesatkan dia, nggak ada satupun yang bisa memberikan hidayah. Ulama, para nabi, para rasul, bahkan Nabi Muhammad sendiri telah ditegur oleh Allah Ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun juga, hanya Allah yang memberikan hidayah. Sedangkan kewajiban nabi, kewajiban rasul, kewajiban ulama, para ulama ini cuma wama alaina illa bala, kami cuma menyampaikan ya, terserah mau ikut ya silahkan, gak mau ikut ya silahkan. Jangan sampai kita itu seperti yang disampaikan dalam Al-Quran, ya hasratan alal ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihim yastahzi'un. Tidak ada satu orang pun para guru yang menyampaikan, para ulama menyampaikan, kecuali pasti dikata-katain, diledekin dan sebagainya. Orang semacam itu nanti akan menjadi orang yang celaka nanti di akhirat. Kita minta kepada Allah Ta'ala semoga berkat kemuliaan Maulid ini ya Allah, semoga kita tidak keluar tempat ini kecuali kami selalu diiringi dengan hidayah,
selalu diiringi dengan riayah, selalu diiringi dengan inayahnya Allah, maunahnya Allah Ta'ala, sehingga kami semuanya dan keluarga kami semuanya mudah untuk memberikan hidayah, mudah untuk menjadi ahli sholat 5 waktu, mudah untuk berakhlakul karimah, mudah untuk kita bersolawat kepada Nabi sebanyak-banyaknya, mudah untuk kita berzikir kepada Allah, mudah untuk kita selalu ingat kepada Allah, mudah untuk kita menjauhi segala maksiatnya, mudah untuk selalu kita melaksanakan semua perintah dan sunnah-sunnahnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahil amin. Sebagaimana permintaan daripada Sahibul Bait untuk memberikan ijazah salawat busyra secara langsung, bahwasanya salawat busyra itu adalah salawat yang diberikan oleh salah satu putra abbas saya, Habib Hasan Baharun, pada tahun 2016, tepatnya pada malam 10 Muharram yang bertepatan dengan malam Jumat. Subhanallah, begitu bangun dari mimpinya setelah diajarkan oleh Nabi, distalkin oleh Nabi salawat tersebut, salawatnya Nabi diajarkan di dalam mimpinya orang tersebut. Begitu bangun langsung yang namanya bau gahru itu merebak di kamarnya dan tidak hilang sampai 3 hari 3 malam. Kata Nabi Muhammad, yang baca salawat busyra ini habis salat subuh sebanyak 41 kali, maka sama seperti khasiatnya orang yang baca Yasin sebanyak 41 kali dalam mengabulkan hajat, memudahkan urusan, melampaukan segala kesulitan, menghindarkan diri daripada hal-hal yang menakutkan dan mengkhawatirkan. Jadi sangat mujarab sekali salat busyra ini. Kalau kita baca rutin 3 bulan, kita lihat yang namanya rezeki mudah, yang namanya hutang cepat terlunaskan dan sebagainya, dan selalu kita mendapatkan kabar gembira. Namanya saja salat busyra, salawat kabar gembira atau salawat kemudahan. Sebelum saya bacakan dan saya ijazahkan, saya akan terjemahkan dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim, ya Allah haturkan salawat serta salam ala sayyidina Muhammadin, kepada junjungan kami Nabi Muhammad, sahibil busyra, sumber dari segala macam kebahagiaan dan kabar gembira. Salatan, salawat yang aku baca ini ya Allah, tujuannya aku mohon kepadamu, tubashiruna biha, bahagiakanlah kami, wa ahlana, dan semua keluarga kami, wa uladana, dan semua anak-anak kami dan keturunan kami, wa jami'a masyaihina wa mu'allimina, dan semua guru-guru kami, wa talabatana wa talibatina, dan semua siswa serta siswi kami, min yaumina hadza, dari hari ini kau bahagiakan kami, ila yaumil akhirah, sampai hari akhirat nanti. Ayo sama-sama ikuti ulun pian seberataan. Nanti kita akan baca dengan nada tibil kulu sebanyak 3 kali dengan niat semoga kabul hajat semuanya, dan semoga bermimpi Nabi Muhammad semuanya, dan semoga kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra, salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara, salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara, salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara,
صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشائخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Kalau bacanya benar seperti yang saya baca tadi, maka pian seberataan saya berikan ijazah untuk bacanya, dan saya berikan ijazah untuk berikan ijazah pada yang lainnya. Silahkan disebarluaskan, tapi jangan dikomersilkan, karena salatnya Nabi itu sifatnya itu rahmah dan syafaqah. Jadi kalau seumpama dijual belikan, ada yang pernah coba yang sehat jadi sakit, yang kaya jadi bangkrut. Nah, jadi silakan dicetak, disebar, silakan dijazahkan. Ayo sama-sama kita jawab. Saya terima ijazahnya Habib. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairal jaza. Semoga ilmu yang telah beliau sampaikan bermanfaat bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya doa penutup. Sebelum doa, ulun mewakili keluarga besar Haji Syamsuri mengucapkan banyak-banyak terima kasih terkhusus kepada guru kita Dr. Al-Habib Segaf bin Hasan Baharun dan para rombongan yang lainnya, para alim ulama, hadirin hadirat yang telah memenuhi undangan kami dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada relawan Desa Pamintangan dan seluruh yang telah membantu mensukseskan acara pada malam hari ini. Kami ucapkan ribuan terima kasih, dan kami memintakan maaf kepada antum semuanya apabila terdapat kesalahan, kekeliruan dari segi keterbatasannya tempat atau konsumsi atau hal yang lainnya yang tidak berkenan. Kami ucapkan mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Untuk doa kami mintakan kepada salah satu mu'alim yang ada di depan. Ila hadirin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ashabihi wa rajulih wa dzurriyyatihi wa barik wa sallim ajma'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin 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 ya Allah ya Allah. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna min ibadika sholihin. Allahumma ij'alna min sholihin. Allahumma tubillahumma salamata wa sihhata wal afiyata alaina wa ala man hadarana wa ala man ghabana wa ala abdika hujjajun fi barrika wa barrika min ummati sayyidina kuna sadzalimin fansurna ya al-kafirin fansurna ya al-fasiqin fansurna ya rabbana muslimin. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahwalana wa sallim niyatana wa sallim asabana wa sallim aqalana wa sallim jihadana wa sallim amwalana wa auladana wa banatana wa zawjana wa zurriyatana wa jadina wa ikhlana wa akhlana wa sallim jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin bi rahmatika ya rahim. Allahumma inni sallim dinana. Allahumma sallim qaryatana wa jiranana wa sallim qaryatana wa jiranana wa sallim biladana wa sultanana wa sallim bitana minan nar wa minal lusul wa harik wa sallim jami'al mu'minina wal mu'minat wal muslimin.
Allahumma ja'alna hubbaka kama hubba musalihin. Allahumma ja'alna hubbaka kama musalihin. Allahumma ja'alna hubbaka musalihin. Allahumma ja'alna rahata bidarain. Allahumma ja'alna rahata bidarain. Allahumma ja'alna rahata bidarain. Allahumma ja'al hayatana mutmainatan sakinatan mu'datan fid dunya wal akhirah. Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah ya taqabbal ya Allah doanya. Allah maghfir lana dunya wa li abaina wa li ummahatina wa li auladina wa li banatina wa li azwajina wa li zawjatina wa li ikhwanina wa li ahli baitina wa li jami'al muslimin muslimin. Allahumma ij'al quburahum rawdatan minal jinan wa la taj'al quburahum mafratan min niran. Allahumma ij'al quburahum rawdatan minal jinan wa la taj'al quburahum rawdatan min niran. Allahumma adkhilhumul jannata bihisab. Allahumma adkhilhumul jannata bihisab. Allahumma adkhilhumul jannata bihisab. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Allah ya Rahman. Allahumma ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al. Allahumma ja'al jannat. Allahumma ja'alna Allahumma jannah minal ila Allahumma jannah lil jannati bi rahmatika ya rahman. Jazakallahu khairan. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minkum